परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जीओ, प्यार सहित गुरु फतेह नाल सांझ पाओ अते आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी मेहनत नाल घर दी बगीची विच फलदार बूटा लगाया गया। हौली हौली वड्डे हो रहे बूटे नूं पानी दी थां ते मिट्टी दा तेल पाउण लग जाइए तां कुछ दिनां दे विच ही पलिया होया बूटा सुक के अपनी होंद नूं खत्म कर लएगा। फलदार बूटे की गल नहीं, सगों सारी बनस्पति नूं जिउंदे रहण लई तेल नहीं पानी चाहिदा है। जिहड़ा आदमी कदे कचहरी विच भी ना गया होया होवे उस नूं उलझण वाला केस दे के कहा जाए कि भले आदमी इस केस नूं तैयार करके जज दे पेश करना है। उस विचारे ने केस की लड़ना है, वो तां कैदी नूं सजा कराएगा। यानी कि अधूरा वकील मुलजम नूं सजा दिवाएगा ही दिवाएगा। अधूरा डॉक्टर मरीज दे जख्मां विच पाक पाएगा ही पाएगा। नीम हकीमां दे कई किस्से कहानियां अक्सर सुणन नूं मिलदे रहिंदे हन। मेरे बैठियां फगवाड़े एक घर विच यूपी तो आए नीम हकीम पासों एक बीबी ने अपना भार घटाउण दी ते अपनी बच्ची दी भुख वधाउण लई दवाई वास्ते कहा। नीम हकीम दे नीम चेले ने नीम बेहोशी विच लापरवाही दी चाह पी के बच्ची वाली दवाई मां नूं दे दित्ती ते मां वाली दवाई धी नूं दे दित्ती। नतीजा यह निकलिया कि धी सुक के खिंगर बन गई, मां अगे नालों भी फुल के भकाना बन गई। एवें नहीं किसी ने कहा नीम हकीम खतराए जान। इंज अधूरा प्रचारक अधूरे धुआं धार प्रचार द्वारा कौम दी जड़ी तेल देगा ही देगा। पंजाब दियां आम पिंडां विच भी कई मन चलियां ने टांच वजों कईयां दे नां उल्ट दिशा विच रखे हुंदे हन। जिहा कि 3 वार जमात विचों फेल हो गया होवे तां उस नूं कहा जांदा है आ पाड़ूआ किवें आ, सुना फिर पढ़ाई दा किदां आ, अजकल की चलदा आ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਦੱਸੇ कि मैं 3 ਵਾਰ 7ਵੀਂ जमात ਵਿੱਚੋਂ फेल हो गया हाँ। ਗਿੱਟੇ ਭਿੜਦੇ ਹੋਣ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, 4 ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੰਬੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਟਾਂਚ ਵਜੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਭਲਵਾਨਾ ਕਬੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਖੇਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਸਾਂ ਚੋਂ ਨਸਵਾਰ ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਦੇਵੇ, ਮੁਸ਼ਕ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਘੜੂਤੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਇੰਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਭੈਂਸਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਤੀਲਾ ਭੰਨ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਛਕਣ ਵਾਲਾ, ਜੇਗ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਂਦਾ ਲੰਬਾ ਚੋਲਾ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਏ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਨਾ ਗੈਬੀ ਕਰਾਮਾਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गुरु अंगद पातशाह जी ने समाज की मानसिक दशा का विश्लेषण करदियां कीमती ख्याल दिता है जो मल्हार राग की वार विच दर्ज है। नाउ फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाउ, अंधे का नाउ पारखू एवें करे गवाओ, इल्लत का नाउ चौधरी कूड़ी पूरै थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एह न्याओ। मैं फिर बेनती करदियां नाउ फकीर है पातशाह मूर्ख पंडित नाउ, अंधे का नाउ पारखू एवै करे गवाओ, इल्लत का नाउ चौधरी कूड़ी पूरै थाओ, नानक गुरमुख जानिए कल का एह न्याओ। गुरबाणी किसी भी युग नूं नहीं मानदी, इस तरह कलयुग भी किसी का खास युग का नाम नहीं है। जदों मनुखता दे सुभाव विचों आत्मक सूझ खत्म हो जाती है, फिर दरा दियां जदों मनुखता के सुभाव विचों आत्मक सूझ आत्मक गुण खत्म हो जाते हैं, क्रोध वर्गियां भयानक बीमारियां जन्म लैंदियां हन, तद कहा जाता है यह कलयुग का जमाना आ गया है। गल की जगत उल्टियां पुलटियां गल्लां करदा होवे तां समझो कलयुग दा घोर जमाना आ गया है।
ਹਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਗਰੀਬੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹੀਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਹਮਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਿਢਾਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ। ਨਾਮ ਫਕੀਰ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਵੱਡਪਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਹੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਾ ਉਡਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਪਾਸੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦੇ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਦਿਸੇਗੀ। ਇੰਜ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਫਟ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਤ ਅੜਾਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਥਵੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਭੈੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਵਹਿਮੀ ਖੁਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਨਾਉ। ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟੇਢੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲੇ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਮਤੀ ਸਲਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਪਰਖਣ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਮਰੀਜ਼ ਮਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣ, ਅਵਸ਼ ਢਹਿਣਗੇ। ਪੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਢਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਜਾਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੰਦ ਤੜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕੜਮੱਸ ਚੌਦੇ ਦੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਂਗ ਅਣਸਾਇੰਸੀ ਗਪੌਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰੋਪੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਐਵੇਂ ਕਰੇ ਗਵਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤ ਸਾਇੰਸ ਅਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਤ ਮਾਡਰਨ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁੱਗਾ ਗਪੌੜ ਦੇ ਗਰੜ ਪੜਾਣਾ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਧਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰੰਗ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਯੋਗ ਆਦਮੀ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 30 ਕੁ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਣਪੜ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਆਏ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਣਪੜਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਕਾ ਕਿਆ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਏ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਗਿਆਨੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉੱਚੀ ਠਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਏ ਕਾਕੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਲਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਐਵੇਂ ਕਰੇ ਗਵਾਓ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਆਦਰਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੁਗਾਲਤ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰਗੜੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਧੇ ਕਾ ਨਾਉ ਪਾਰਖੂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਚਿਮਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਕਾਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਜਿਹੇ ਅੰਧੇ ਪਾਰਖੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਨ ਘੜਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਲੱਛੇਦਾਰ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ। ਵਾਹ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਅਜਿਹੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੱਸ ਕੇ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨ 2001 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੇ ਰਾਗੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਮੰਨ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਮੰਨ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੰਦੂਰ ਤਾਇਆ ਤੇ ਤੰਦੂਰ ਤਾਇਆ ਲੜਕਾ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ, ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਆਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਕਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
गुरु जी जानी जान सन, पर फिर भी उन्होंने काके दा नाम पूछया ते जोर दी आवाज मारी। साध संगत जी सड़ मरिया होया काका वागरू वागरू करदा गुरु दे सामने आके बैठ गया ते महाराज जी ने उस काके नूं लंबियां उमरां बख्श दित्तियां। सत्संगी जनों, वड्डे महाराज जी क्या करदे सी कि जो संत जनां दी सेवा करेगा उस नूं बहुत फलां दी प्राप्ति होएगी। ते आओ पढ़िए, सुख होवे दिन राती तंदूर विच पै गए सड़िया होया बच्चा बिल्कुल 9/9 हो जाण दी साखी सुन के बहुत सारियां संगतां दी अखां विच करामाती अथरू सन। रागी प्रचार दी अगे डालरां ढेर लग गया। अंधे काना पारखू एवें करे गवाओ। नवंबर 2002 विच कैलीफोर्निया दे फ्रीमंट गुरुद्वारे विच गुरु नानक साहब जी दे पुरब ते जाण दा मौका बनिया। पहली दफा इस गुरुद्वारा साहब विखे संगतां दा भरपूर इकट्ठ हुंदा है। उलीकिया होया प्रोग्राम तरतीब नाल चल रहा सी। अचानक एक ट्रस्टी आया ते कहण लगा साडे बाबा जी आए होने, इन्हां लई उन्हां नूं हुणे ही समा मिलना चाहीदा है। सकत्तर ने अपनी मजबूरी दसी, पर ट्रस्टी ने अपनी इज्जत दा सवाल बना लिया। अगलियां वोटां नूं ध्यान विच रखदिआं होइआं स्टेज सकत्तर ने बाबड़ा जी नूं 15 मिनट दा समा दिता। बाबड़ा जी ने अखां मूंद लईआं, चिमटियां वालियां ढोलकियां दे खड़ाक विच लोक गीतां दीआं खूब तर्जां कढीआं। रावाजे दे पी पी पां पां पूरी खूब तर्जां कढीआं। वनसवनियां गीतां दीआं झड़ियां लाईआं जो 15 मिनट दी बजाय पूरा सवा घंटा चलदियां रहीआं। बाबा जी वड्डे महाराज जी दा नाम लैके गुरु नानक साहब दे जीवन दीआं साखियां सुणाउण लग पए। जदों जी करन वड्डे महाराज जी क्या करदे सी? वड्डे महाराज जी ने गुरु नानक पातशाह दे दर्शन होए सी। आखे साध संगत जी, गुरु नानक साहब जी जदों अरब देशां नूं गए तां भाई बाला ते भाई मर्दाना जी नाल सन। अगे समुंदर आ गया। मर्दाना कहंदा बाबा जी समुंदर किवें पार करांगे? बाबा जी ने कहा मर्दानिया देख रंग करतार दे। तां मर्दाना की देखदा है? एक मगरमच्छ सामने तुरिया आ रहा सी। बाबा जी कहंदे आओ इस मगरमच्छ ते बैठ के समुंदर नूं पार कर लईए। साध संगत जी इंज बाबा जी ने मगरमच्छ ते बैठ के समुंदर नूं पार कीता। गुरु नानक साहब जी दा पुरब होवे ते उन्हां दी महान बाणी डूंगी फिलासफियां उच्चियां सुच्चियां इतिहास दियां माणमतियां घटनावां नूं छड्ड के गप्पां दे हवाई किले उसारने इन्हां बूब ने बाबियां दा आपे रचिया इतिहास है। ते इन्हां दे ओही चेले ने जिहड़े इन्हां नूं सुण सकदे आ। इन्हां नूं रेशमी सिरोपाव दे के सिख कौम दे महान रागी प्रचारक होण दा साडे प्रबंधक सर्टिफिकेट दे रहे ने। ते ओए मेरी महान कौमे तेरा कौन विचारा? मेरी सलाह मैं इन्हां वाकां नूं फिर दोहरा दियां। इन्हां नूं रेशमी सिरोपाव दे के सिख कौम दे महान रागी प्रचारक होण दा सर्टिफिकेट दिता ते लिया जा रहा है। ओए मेरी महान कौमे तेरा कौन विचारा? तैनू ये भूखने वाले बाबे निचोड़ के सुकने पा रहे हैं, तू घूक सुती पईए। धन हन ओ प्रबंधक ते श्रोता जन जो मन घड़त बात बतंगड़ सुन के भी इन्हां महापुरुषां दा इन्हां नूं महापुरुषां दे खिताब दे रहे हैं। गुरु नानक साहब जी ने इन्हां पखंडियां नूं की किया है? अंधे कानो पारखू एवें करे गवाओ। कहंदे ने एक माली दा सुनियारे नाल यराना पै गया। माली ने बहुत मेहनत दे नाल फुल बूटे तैयार कीते। सारी फुलवाड़ी विचों सुंदर फुल्लां दी महक आवे। हर आया गया फुल्लां दी तारीफ कीते बिना ना रहे। माली दे मन विच ख्याल आया कि मैं अपने जिगरी यार नूं ये महक रहे फुल दिखा दियां। माली ने सुनियारे नूं बुलाया कि मेरे खिड़े हुए फुल्लां नूं आगे देख। बांदर की जाने अदरक का स्वाद दे आखान अनुसार सुनियारा की जाने फुल्लां दी महानता नूं। सुनियारे ने अपने नाल सोना परखण वाली परख दी कसवटी लै लई। खेड़े हुए बाग में जाके माली दे सामने सुनियारा फुल तोड़े ते पत्थर दी कसवटी नाल चंगी तरह घसा के फुल नूं जमीन ते वगा के मारे सुट दे। सुनियारे दियां बेहुदा हरकतां माली देखी जा रहा सी, पर मुंह कुछ भी नहीं बोलदा क्योंकि दोस्त सी। सदा पत्र भी आप ही दे के आया सी। माली अपने मन नाल ही विचार करके आखदा गलत बंदे नूं सदा पत्र दे बैठा। ये सोना परखण वाला फुल्लां दी सुगंधी नूं नहीं जान सकदा। जिस चीज बारे मनुख नूं ज्ञान नहीं उस मनुख नूं वो चीज परखण ते रख लईए तबाही दीआं निशानियां ने।
अंधे का नौ पारखू इवें करे गवाओ। पिछले लंबे समय तो भी सिख कौम नाल यही कुछ हुंदा आ रहा है। कुछ स्वार्थी तत्तां ने देख लिया कि सिख बहुत ही भोले ने, गुरु दे नां ते अपने आप नूं कुर्बान कर दिंदे हन। गुरुआं दे नां नाल जिन्नियां मर्जी मन घड़त साखियां सुनाई जाइए, इन्हां ने साऊ पुत्तां वांग सुन लैणियां हन। चंद वनगियां दे कुछ होर नमूने देखिए। जर्मन विच एक परिवार दे घर छोटी जी उम्र दे बाबड़े दी कैस्ट सुनन नूं मिली। इंज लगदा सी कि इस आपे नवें बने संत ने इतिहास दी परख पड़चोल कोई नहीं कीती, सगों सुनिया सुनाइयां साखी नूं नाटकी अंदाज विच पेश करके वाह वाह खट रिहा सी। कहिंदा है, ऐ बालक गोबिंद राय जदों छोटी उम्र दे सन तां खूह विचों पानी भरन गईयां बच्चियां दे गलेले मार के उन्हां दे घड़े भन दिते। बच्चियां ने माता जी पास बालक गोबिंद राय दी शिकायत कीती, मां तेरा लाडला गलेले मार के साडे घड़े भन रिहा। ते फिर वाजियां दी ढोलकियां दी थाव, वाजियां दी पी पी, चिमटियां दे खड़के विच बाबा फिर बोलदा, तेरे लाडले ने गलेले मार साडे घड़े भन दिते। सत्संगी जनों, माता जी ने अपने बालक नूं कुछ नहीं कहा, सगों बच्चियां नूं मिट्टी दे घड़ियां दी थां ते लोहे दे घड़े लै दिते। प्यारिओ, एक वारी गज के आखो धन गुरु गोबिंद सिंह जी। सत्संगी जनों, फिर पता बालक गोबिंद राय जी ने की कीता, गलेलियां दी थां ते तीर कमान चुक लिया ते लोहे दे घड़ियां विच छेक कर दिते। बच्चियां ने फिर माता जी पास शिकायत की, माता जी तेरे लाडले गोबिंद ने ये साडे घड़े भी तोड़ दिते, हुण की कीता जाए। फिर प्यारिओ, माता जी ने खूही नूं श्राप दे के उसदा पानी सदा लई खारा कर दिता। वाह, सदके जाइए चिमटा इस कल्चर दे। माता गुजरी जी पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी दा बेटा बालक गोबिंद होवे ते मजाक बच्चियां नाल। त्रेते दे अवतार कृष्ण भगवान दीयां साखियां भी अजिहियां ही मिलदियां हन कि गुरु के गरीब बच्चियां नाल अक्सर ही हासा ठट्ठा करदे रहिंदे हन ते उन्हां दा मक्खण चुरा के खा जांदे सन। कि अजिही साखी तो साडे बच्चे भी इह सिੱਖਿਆ लै के बच्चियां नाल मजाक करन दी आग्या लै लैण। पुछना बनदा है कि इन्हां अकल दे अन्ने चौरियां नूं कि गुरु जी दा सत्कार कर रहे हो कि जां इतिहास दा बेड़ा गर्क कर रहे हो। कहना पएगा, अंधे का नौ पारखू इवें करे गवाओ। गुरबाणी जां इतिहास दी गल करन लग्गियां एक वारी नहीं सगों 100 वार सोचना पैंदा है, किते कोई गलत शब्द मूंहों ना निकल जाए। पर पता नहीं ये किवें गुरबाणी अर्थ बोध तो बिना इतिहास सुना रहे हुंदे हन। दुबई विच एक होर रागी प्रचारक दे कीर्तन कथा दी कैसट सुनन नूं मिली। गुरु नानक साहब दे जीवन विचों एक साखी सुणाउंदिआं दस्सिआ जा रिहा सी कि आखे एक गरीब परिवार दे घरों गुरु नानक ते भाई मरदाना जी प्रसादा छकण लई गए। रात रहे ते सवेरे तुरन लग्गिआं गुरु नानक जी कहण लगे, मरदानिया इन्हां दे सारे भांडे भन्न दे। मरदाने ने परिवार दे सारे भांडे भन्न दिते। परिवार वाले अडोल चित रहे। गुरु जी ने दूसरी बार फिर मरदाने नूं कहा, मरदानिया इन्हां दी कुल्ली नूं अग लगा दे, फिर चंगी तरह साड़ के स्वाह कर दे। मरदाने ने हुक्म मनदिआं होइआं गरीबां दी कुल्ली साड़ के स्वाह कर दिती। साध संगत जीओ, गरीबां दी कुल्ली साड़ के अगे चले गए। ओ गरीब परिवार ने फिर कखां दी कुल्ली बनाउण लई नींह पुट्टी तां कि देखदे हन कि उस नींह विचों बहुत सारा भांडा, वड्डा सारा भांडा निकलिया जो मोहरां दे नाल भरिया होया सी। इंज गुरु नानक साहब जी ने उन्हां दी गरीबी दूर कीती। साध संगत जीओ, सेवा बहुत महान हुंदी है। कोई भी सेवा करके देख ले, सेवा गरीबी तो अमीरी दा रंग लिआउंदी है। मनुख नूं सारे सुख प्राप्त हो जांदे हन। अंधे का नौ पारखू इवें करे गवाओ। है कि नहीं अजिहे प्रचारकां दे उत्ते इह वाक पूरा ढुकदा। इस तरह का एक होर पारखू जिसदा संगत विच आउण नूं चित नहीं सी करदा, पर धक्के नाल प्रबंधक उसनूं चुक के स्टेज ते लै आए। उसने आउंदिआं ही उच्ची सारी लेर मार के घग्गी आवाज़ विच रोंदिआं होइआं कहना शुरू कर दिता कि साध संगत जी, वड्डे महाराज जी मैनूं क्या करदे सन, ओ बुगड़ुआ तू गुरु ग्रंथ नूं पिठ ना देई। उच्ची उच्ची करके रोना शुरू कर दिता। रोंदिआं रोंदिआं फिर आखण लगे, गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत नहीं समाए, ओहदे घोड़े चढ़ के चले गए सन, अजकल साडे विच ही हन। संगतां
ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਟ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਲਯੁਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਐਸੇ ਪਾਰਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਮ ਚੌਧਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅਕਸਰੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਟਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਨਾ ਪਾਈ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਫਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਏ ਇਲਤ ਕਾ ਨਾਉ ਚੌਧਰੀ, ਕੂੜੀ ਪੂਰੇ ਥਾਂ। ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ। ਹਾਂ, ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਕਰੋਧ, ਈਰਖਾ, ਝੂਠ, ਹਉਮੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਗਰੀਬ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪੰਡਤ, ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰਖੂ, ਇਲਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ, ਕੂੜ ਰਿੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਕਲ ਕਾ ਇਹ ਨਿਆਉ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਕਲ ਕਾ ਇਹ ਨਿਆਉ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਹੈ ਨਿਆਉ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿੱਥੇ ਰਵਈਆ ਵਰਤਿੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਜਾਣੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਨ ਘੜਤ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਟੰਕੌਂਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਅੰਧੀ ਕੰਮੀ, ਅੰਧ ਮਨ, ਅੰਧੇ ਤਨ, ਅੰਧ ਚਿੱਕੜ ਲਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ, ਜਾਂ ਖੋਟੇ ਪੱਥਰ ਬੰਦ ਟੁੱਟਾ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਲਹਾ ਨਾ ਹਾਥ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮਣ ਕੀਤੇ ਡੁੱਬੇ ਸਾਥ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖੋਟ ਆ ਗਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਏ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।